दूरदर्शन देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, जिस तरह तुसीं जानते हो कि असीं प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत के राहीं तुहानूं नवीं नवीं तकनीकां संबंधी जानकारी दिंदे रहिंदे हां ते उहदे नाल नाल असीं फील्ड दे विच जाके भी प्रोग्राम किसानां दे खेतां दे विच भी करदे रहिंदे हां। आमो सामने प्रोग्राम जिहदा असीं पहिलां तुहानूं पहला भाग दिखाया सी, उस दा दूसरा भाग असीं अज तुहानूं दिखाउण जा रहे हां ते आओ फिर देखदे हां उहदा दूसरा पार्ट। ये प्रोग्राम है आमो सामने, जिस तरह तुसीं पिछे मेरे लिखिया देख रहे हो। सो ब्लाक रुड़का कलां दे विच जलंधर की टीम पहुंची है। इत्थे वख-वख विभागां दे अधिकारी ते नाल वख-वख पिंडां दे बहुत सारे पिंडां दे किसान वीर अते किसान बीबियां इकट्ठे होए ने। कोई भी मन दे सवाल जिहड़े ने किसी भी किसान वीर दे जां किसी भी किसान बीबी दे सामने माहर बैठे आ, वो जवाब इन्हां दा सवालों का देणगे। सो सब तो पहला मैं तुहाडी तारीफ कराउणा आ किहड़े माहर साडे विचकार ने। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, एसोसीएट डायरैक्टर कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल, जिला जलंधर तो। सो कोई भी सवाल तुहाडा खेतीबाड़ी दे संबंधी होवे, यूनीवर्सिटी लुधियाने दे संबंधी होवे, तुसीं सवाल इन्हां नूं पुछ सकदे हो। उन्हां दे नाल ही बैठे ने इंजीनियर नवदीप सिंह जी, जिहड़े खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग दे विच बतौर इंजीनियर काम कर रहे हैं। उन्हां तो तुसीं कोई भी सवाल है तुहाडा जिहड़ा तुहाडा मशीनरी संबंधी होवे, चाहे मूहरे आपां झोने की सीधी बिजाई करनी आ उहदे संबंधी सवाल होवे तां तुसीं वो जवाब आ इंजीनियर जी देणगे। सो उन्हां तो कोई भी सवाल तुसीं पुछ सकदे हो। उन्हां दे नाल ही फिर बैठे ने सरदार परमजीत सिंह जी, जिहड़े बैंक मैनेजर ने। कोई भी सवाल है तुहाडा बैंक दे रिलेटेड तुसीं उन्हां नूं पुछ सकदे हो। नाल ही उन्हां दे अमरजीत सिंह जी बैठे, वो भी बैंक तो ने। उन्हां तो भी तुसीं कोई भी सवाल आ जिहड़ा बैंक दे रिलेटेड आ वो पुछ सकदे हो। फिर साडे विचकार ने डॉक्टर रमनदीप जी, जिहड़े खेतीबाड़ी विकास अफसर ने, खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग पंजाब रुड़का कलां दे विच तैनात ने। सो ये सी साडे अज दे माहर। दोस्तों, आपां आए हुए मेहमानां तो उन्हां दे विभाग संबंधी, उन्हां दीयां स्कीमां संबंधी थोड़ी जानकारी पहलां लवांगे। सो सब तो पहलां डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, एसोसीएट डायरैक्टर कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल जलंधर। ये कृषि विज्ञान केंद्र जिहड़े पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना वालों जिहड़े हर जिले दे विच स्थापित कीते है। सो जलंधर जिले का कृषि विज्ञान केंद्र जिहड़ा वो नूर महल स्थापित है। सो इस कृषि विज्ञान केंद्र ते किसानां नूं, किसान बीबियां नूं, साडे पढ़े लिखे जिहड़े नौजवान बेरोजगार नौजवान आ उन्हां नूं खेती ते खेती दे नाल जिहड़े आपां सहायक धंधे शुरू कर सकदे आ उन्हां बारे पूरी जिहड़ी जानकारी जिहड़ी आ वो दित्ती जांदी है। इस तो इलावा साडे वख-वख विषयां दे माहर जिहड़े आ कृषि विज्ञान केंद्र ते वो किसानां नूं जो हाड़ी दे दौरान या सौणी दे दौरान वख-वख फसलों के संबंधी जिहड़ी आ वो अपने अपने विषय नाल जिहड़ी जानकारी दिंदे आ। सो इस तो बाद आपां गल करिए इंजीनियर नवदीप जी, खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग तो ने। मोहरे आपां सीधी बिजाई झोने की करनी है। किसान वीरो, कुदरती स्रोत आ जिहड़े वो बचाउणे आ आपां, उहदे संबंधी विभाग की कर रहा उन्हां नाल गलबात करदे हां। जिहड़ी मशीनरी एक बहुत ही अहम खेती का अंग है तो हर एक फसल लई ते हर एक सीजन दे विच मशीनां तो बिना जिहड़ी आ आपां खेती जिहड़ी आ वो उम्मीद नहीं कर सकते। जे पिछले समय की गल करिए तो कणक के सीजन च महकमा खेतीबाड़ी वालों जिहड़ियां वख-वख मशीनां जिहड़ियां पराली की रहंद खूंद नूं संभाल लई जिहड़ियां दित्तियां गईयां सी ते बड़ियां ही किसानां ने हाँ पक्खी हुंगारा दिंदे होए उन्हां दी वरतों कीती आ ते इहदे नाल जिहड़ी पराली नूं अग की समस्या सी उहनूं भी बहुत हद तक जिहड़ी ठल पई आ ते उम्मीद की जा रही है भी जे इसे ही स्पीड ते असीं चलदे रहे तो आउण वाले सालां च पराली की अग नूं बिल्कुल खत्म किया जाएगा। इस तरीके नाल जिहड़ी मशीनां सी असीं बहुत वड्डे पੱਧਰ ते जिहड़ियां पंजाब लैवल ते जां जिला पੱਧਰ ते जिहड़ियां मशीनां नूं सबसिडी दे के किसानां तक पहुँचाया। तो हुण जिहड़ा आउण वाला सीजन आ कणक झोने की बिजाई जिहड़ी आ वो भी बहुत ही एक अहम सीजन आ साडे लई। उहदे च दो जिहड़ियां वख-वख तकनीकां जिहड़ियां महकमा खेतीबाड़ी वालों ते पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों सिफारिश कीतियां जा रहीआं। एक तो सीधी बिजाई आ जिन्हों सुक्की बिजाई भी कहिंदे आ ते दूसरा जिहड़ा मशीनी बिजाई आ जिहड़ी असीं आम बिजाई करदे आ पनीरी दी उहनूं मशीनां दे नाल बिजाई करनी आ। पिछले साल करोना महामारी के दौरान जो शुरू हुई सी उदों किसानां ने बड़ा वड्डे पੱਧਰ ते जिहड़ी सीधी बिजाई नूं जिहड़ा अपनाया सी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਸ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਮਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਾਧੂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ, ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਵਾਲ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ, ਚਟਨੀ, ਮੁਰੱਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ, ਚਟਨੀਆਂ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰਮਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫ੍ਰੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਚਟਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਖੁੰਬਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੁੰਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗੰਡੋਏ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਏ। ਮੈਂ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਆ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਿਜਾਈ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਭੇਜਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਫਰਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਕ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ 4x4 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 8 ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਲਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਲਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ, 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲੋਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਪੂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਬੀਜਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਇੰਚ 1.5 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਛਾਨਣਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਛਾਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਡਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੋਲਰ ਲੱਗਾ, ਰੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਪਾਲ ਆਪਣੀ 200 ਗੇਜ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਾਣੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ 1.25 ਇੰਚ ਲੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ 1.25 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਇੰਚ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਛਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੰਡੋਇਆ ਖਾਦ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ 1 ਇੰਚ ਜਾਂ 1.25 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਗਿੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡਰ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀਏ
ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੰਗਰਿਆ ਸੀਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਿੱਟੀ ਛਾਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਫਰਮੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਗਾੜ ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸਤਨਾਮ ਰਾਮ, ਸੈਕਟਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ ਤੇ ਲੇਜਰ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਮੋਨਿਕਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਚਾਰ ਚਟਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ 1 ਵੀਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਅਮਰਜੋਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਅਚਾਰ ਚਟਨੀਆਂ ਮੁਰੱਬੇ, ਬੇਕਰੀ ਦੀ, ਟਾਈ ਐਂਡ ਡਾਈ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਢੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀ ਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ AIF, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ 7% ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਕੇ 4%, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਬੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਚਟਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਆ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਮਿਲਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰੌੜਕੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਧੂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਬਕਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸਕੀਮ ਆ, ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ PAU ਦਾ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਗਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਵੀ 3-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ 3-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 5-6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ। ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।